Good morning, dear students. Welcome to English online classes. Let us beginning with this beautiful day, saying a quotation by Swami Vivekananda. Neither a monument nor a name nor a fame, it is a character that can climb the adamantine walls of difficulties. Those legendas provoke us some kind of existence, our life, our reality, our virtual ideas. These all the things to becoming as a being a human. That's I hope that kind of agendas in our life, the provoke the one of the great orator Swami Vivekananda. Let us come to the topic of here. Why observations of English language. Whenever we come to know about it, we need certain aspects, certain things, certain value in the language. Without a language, we can't be communicate each other, convey to the any ideas to the another persons. But English has that kind of a command. When you come to know about it, the codifications, rules, that is easy for everyone. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. When you have the split ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕೊಂದನು ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು, ರಾವಣನನ್ನು ರಾಮನು ಕೊಂದನು. These all whenever you have to split, it gives you to the certain meaning in the mother tongue. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು, ಕೊಂದನು ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು, ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ರಾಮನನ್ನು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. But it is not grammatical. But in English, it has certain pattern. It has a certain pattern. Ravi goes to school regularly. It has Ravi goes to school regularly. I write 10 pages daily. She speaks English fluently. He helps us always. Gandhiji preached non-violence. Ravi goes to school regularly. When you observe, we can identify what kind of a pattern is there. Simple tense ಅಥವಾ simple present tense, complex sentence, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ? You can easily identify here. Ravi goes to school regularly. It has indications. Tense 1, simple present tense. T1 indications. T1 means simple present tense. Though Ravi is going to school, Ravi is going to school regularly or daily. The when indication is going, the simple present continuous tense. We come to know about it. As the rules is there. I write 10 pages daily. I is subject, write is a V1, 10 pages is the object. Is it? Subject, verb, English is object. It is an adverb. We have me. He is a subject. Helps is a verb. Us, object. Always adverb. Gandhiji is a subject. Is it? Preached is a V2. Preached. Gandhiji preached non-violence. Gandhiji preached non-violence. When you observe these kind of different kind of sentences are here, we look this is even
one, this is simple present tense, simple present tense, simple present tense. This is a simple past tense, simple past tense. We will next in the class we will discuss one by one, step by step. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಏನು. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಏನು, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಕ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ವಿ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ when we have to I write 10 pages daily, ಅದನ್ನೇ 10 pages are written by me daily. This pattern is different, this is different. ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದು, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 5ನೇದಿಂದ ನೀವೇನೋ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಗ್ರಾಮರನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು, ರಾಮನನು ರಾವಣನನ್ನು, ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ರಾಮನು, ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಟು ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Rama killed Ravana, Ravana killed Rama, it never gives in English, because it has certain agreement, it has constructing of ideas. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ 3 groups. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದು? ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಂದನೇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೌನ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ದ ಟೀಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ದ ಡಾಕ್ಟರ್, king, class, ideas. Here when you have the which is representations of noun, the which of the representation of the noun and pronoun, it has a group of noun. ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರನೌನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Here the noun or pronoun, this is one kind of a group. The another one is a group of verb. Group of what? Verb, adverb, adjective. And group of other, preposition, conjunction and interjunction. When you, this is a foundation of language.
especially in English. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಾಟಮ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ದ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೌನ್, ದ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೌನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೂರ್ತ. ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು which can see, touch or feel, which can touch, feel or existence. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ which can touch or in the abstract noun, ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದು, ನೋಡೋದು, which can feel. But here which cannot be touched, which cannot be touched, that is we call as abstract noun. ಯಾವುದು? which refers to the ideas. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೌನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್, material noun, countable noun, uncountable noun, regular, irregular, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. You have to study all the basic things. I am glancing over that kind of things. We come to know about it. Common, proper, ನಿಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರು. Common means the students, teacher, poet, writer, creator, orator, chalk, blackboard, fan, table. These all we come to know about in common. The proper means which is represents a person's name, place. Nagaraj, this is the name of the person. Gangavati, Babel Coach. These all we come to know about proper. The collective noun. Now what kind of collective nouns? The collective nouns means number of people gathered. Number of people gathered in the certain place. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? The number of keys. ಭಾಳ ಕೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಕೀಸ್ಗಳು ಒಂದ ಕಡೆ ಹಿಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕ್ರೌಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ದ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಬಂಚ್. ಕೀ ಬಂಚ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಹಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. The material noun which is made by the certain materials. Dayas, table, the dayas ಆಗಿರ್ಬೋದು, wood table ಆಗಿರ್ಬೋದು. The here, the certain whatever indications of material noun, these all the noun. One is we come to know about it. ಮೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಮೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ which can touch, feel or existence ಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. which cannot be touched we call as the abstract noun, which refers to the certain ideas, qualities. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇತ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಲವ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಜಲಸಿ. we can't touch the air. air what kind of noun is there? ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್
Is it not possible? The air is abstract noun. The knowledge is abstract noun. Knowledge ಅನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು, but we can't touch it. Wisdom, the here ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ದ ಜಲಸಿಯನ್ನ, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These all the things are there here now. Pronoun. What is indications of pronoun? We come to know about it here. Pronoun ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು? ನೌನ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೌನ್ನ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು, ನೌನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರನೌನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಪ್ರನೌನ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The proper pronoun means indications of, avoids the repetition of noun. ಯಾವುದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನೌನ್ನ ಪದೆಯನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. We come to know about it back here. Whenever we have the observations of certain values, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಹಿಯರ್. ಐ ರೈಟ್ 10 pages daily. I am writing 10 pages daily. The here different is there. I am writing 10 pages daily. Here I have written 10 pages daily. I have been writing 10 pages daily. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ಹಚ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಯರ್, ದ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವು ಏನನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. This is recorded as a simple present tense, the present continuous tense. The here we come to know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. I am writing 10 pages daily. I have written 10 pages daily. I have written is V3. I have been ಬಂದಿದೆ. Been means indications of. Been is indication present for here, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. Have been writing here. This is one kind of a things. One observations ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮೂಲವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಗೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ನೌನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಬ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. The basic bridge platform for you to how to create these kind of skills. ಈ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು
ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಹಿಯರ್, ದ ನೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರನೌನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನೌನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ.